Today we will discuss about the optical isomerisms in halogen derivatives. Optical isomerism. Optical isomerism in halogen derivatives. Halogen derivatives. Optical isomerism in halogen derivatives. We already know that about the stereo, what is meant by isomerism. Here, isomerism means compounds having same molecular formula but different structural arrangement. Different structural arrangement. So we have to study different isomers, chain isomers, position isomers, functional isomers. Like that, here we have to study about stereoisomerism. Stereoisomerism. Actually, what is meant by stereoisomerisms? Compound having same molecular formula but different spatial arrangement of atoms or group of atoms. Spatial means in the space. म्हणजे कसं कंपाऊंडचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम राहील पण त्याची स्पॅटियल अरेंजमेंट स्पेसमध्ये त्या कंपाऊंडमध्ये जो सेंट्रल ॲटम आहे त्याच्यावर जे डिफरंट ॲटम्स किंवा ग्रुप ऑफ ॲटम्स असणार त्यांची अरेंजमेंट स्पेसमध्ये डिफरंट असेल. स्टेरिओ आयसोमेरिझम कंपाऊंड्स having same molecular formula but different spatial arrangement of atoms or group of atoms. That is we are called as stereoisomers, and that phenomenon is called as the stereoisomerism. Now, stereoisomerisms are two types. There are two types. Which are they? There is the geometrical isomerism, and another one is the optical isomerism. In case of element, we have to already study the geometrical isomerisms. There is a cis and trans. It consists of cis and trans. Okay. Now in this chapter we have to discuss about the optical isomerism. आपल्या या चॅप्टर मध्ये ऑप्टिकल आयसोमेरिझम शिकायचं because optical isomerism is very important to understand the mechanisms or the reactions, nucleophilic substitution reactions of alkyl halides. ज्या अल्किल हलाइडचे ज्या न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स आपण प्रथम पाहणार त्याच्यासाठी ऑप्टिकल आयसोमरची आपल्याला गरज पडणार आणि म्हणून या चॅप्टरमध्ये आपण ऑप्टिकल आयसोमरचा स्टडी करणार. ओके, तर स्टेरिओ आयसोमर्सचे दोन प्रकार असतात. एक जॉमेट्रिकल आयसोमर असतो आणि दुसरा ऑप्टिकल आयसोमर असतो. जॉमेट्रिकल आपण 11वीला पाहिजे, सिस आणि ट्रान्स असे त्याचे दोन प्रकार पडतात. आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये स्टडी करायचं ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. ओके, आता ऑप्टिकल आयसोमेरिझम इन केस ऑफ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्स टॉपिकचं नावच तसं आहे. त्यात काही टर्म्स स्टडी करायला लागतील. व्हॉट इज मीन बाय ऑर्डिनरी लाईट. काही टर्म्स स्टडी करायला लागतील. ऑर्डिनरी लाईट म्हणजे काय तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. ऑर्डिनरी लाईट जे असणार इट हॅव्हिंग इट इज द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह and electromagnetic wave, that is their oscillation, that is related to electric and magnetic field. Electromagnetic wave physics में तुम्ही स्टडी करता ये वे ऑफ लाइट they are the electromagnetic waves and they are related to electric and magnetic field and they are oscillate. जसे जे oscillations असणार they are oscillates in all possible planes. म्हणजे ऑसिलेशन कसं असणार. ऑर्डिनरी लाईट म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्डशी रिलेटेड आहे आणि त्याचं जे ऑसिलेशन असणार रोटेशन असणार दॅट इज इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स परपेंडिक्युलर टू द पाथ ऑफ प्रोपगेशन. मीन्स सपोज दिस वन इज द पाथ ऑफ प्रोपगेशन देन दॅट लाईट मे बी व्हायब्रेटिंग लाईक दिस light can be rotating like this or light can be rotating like this. That light we have called as ordinary light. Ray of light oscillates or that is having the oscillations related to electric as well as a magnetic field and they are vibrates, they are oscillates in all possible planes perpendicular to the path of propagation. त्याचं ऑसिलेशन असे असणार
अशी रोटेट होणार किंवा असे ऑसिलेशन्स असणार, व्हायब्रेट होणार. ऑर्डिनरी लाईट हा एक कन्सेप्ट आहे. नाउ मोनोक्रोमॅटिक लाईट, मोनोक्रोमॅटिक लाईट, मोनोक्रोमॅटिक लाईट. मोनोक्रोमॅटिक लाईट जे असते इट कन्सिस्ट ऑफ मोनो मीन्स सिंगल इट हॅव अ डेफिनाइट वेवलेंथ. 7 कलर असतात लाईट ते, त्यातली एकच लाईट आपण आयसोलेट केली, एकच कलर आयसोलेट केला, त्याला आपण मोनोक्रोमॅटिक लाईट म्हणतो. मोनो म्हणजे सिंगल, क्रोमा म्हणजे कलर. सो मोनोक्रोमॅटिक लाईट विच कन्सिस्ट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ. दे आर ऑल्सो व्हायब्रेटिंग इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स. ही पण सगळ्या प्लेनमध्ये व्हायब्रेट होते. याच्याशी आता आपला काही विषय नाही ऍक्च्युली, पण मोनोक्रोमॅटिक लाईट पण असते. मग आपला विषय प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाईट किंवा प्लेन पोलराइज्ड लाईट, दॅट इज ऑल्सो वी आर टू कॉल ॲज PPL. PPL म्हटलं जातं. आता प्लेन पोलराइज्ड लाईट काय आहे? वेन दिस ऑर्डिनरी लाईट, ही एक ऑर्डिनरी लाईट आहे, that can be vibrating in all possible planes. If that ordinary light we have to passes through Nichols prism. So आपण याला कशामधनं पास केलं? Nichols prism. Nichols prism it is made up of calcite. हा calcite चा बनला आहे. It is made up of calcium carbonate. कॅल्शियम कार्बोनेटचे 2 पीसेस एकमेकावरती फिट केले असतात आणि हे जे निकॉल्स प्रिझम आहे इट ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलरायझर. त्याला पॉलरायझर असे म्हटलं जातं, पॉलरायझर. When this ordinary light, this one is the ordinary light, when that is passes through Nichols prism, at that time emerge light, याच्यातून जी बाहेर पडणारी लाईट आहे that can be vibrating in only one plane. ती जी लाईट असते ती एकाच प्लेन मध्ये व्हायब्रेट होते. that light is called as plane of polarized light, we have to call as PPL. त्यालाच आपण PPL म्हणतो. So then what is the PPL? PPL means when ordinary light passes through Nichols prism, emerge light that is oscillates in only one plane perpendicular to path of propagation, that is called as the plane of polarized light, or that is called as a PPL. There is a second concept, PPL, plane polarized light. Then we have to study what is meant by optical activity. Optical activity. Now this plane polarized light, we have to passes. ही एक plane polarized light नाही, this one is the plane polarized light, PPL. This plane polarized light we have to passes through an aqueous solution of certain organic solvent. एखाद्या ऑर्गॅनिक सॉल्ट मधनं मी आता या PPL ला पास करणार आहे. It consists of a certain organic solvent, aqueous organic solvent. Certain organic solvent म्हणजे certain organic solution. Solvent म्हणू आपण. Certain organic solvent, certain organic compound like lactic acid, or it may be it consists of sugar, lactic acid, sugar. मी काय केलंय आता PPL जो आहे प्लेन पोलराइज्ड लाईट, आधी काय केलं होतं ऑर्डिनरी लाईट व्हायब्रेटिंग इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स, त्याला आपण निकोल्स प्रिझम मधनं पास केलं. जी इमर्ज झाली लाईट आहे ती आता एकाच प्लेन मध्ये व्हायब्रेट होते त्या पाथ ऑफ प्रोपगेशनला परपेंडिक्युलर. आता तीच PPL लाईट जी आहे तर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाईट जी आहे वी हॅव टू पासेस थ्रू अ सर्टन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. एखाद्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मधनं पास केलं, एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला दिलं की लॅक्टिक ऍसिड मधनं पास केलं, ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ शुगर मधनं पास केलं, तर इमर्ज लाईट याच्यामधनची लाईट बाहेर पडेल, याच्यामधनची लाईट बाहेर पडेल किंवा त्याला आपण इमर्ज लाईट म्हणा, ट्रान्समिटेड लाईट म्हणा, ट्रान्समिटेड लाईट, इमर्ज लाईट दॅट कॅन बी रोटेट. ही जी ट्रान्समिटेड लाईट असेल त्याचं जे ऑसिलेशन असणार ते आयदर मे बी राईट हँड साइड और आयदर मे बी लेफ्ट हँड साइड. ही लाईट जी असणार एक तर रोटेट अशी होणार राईट हँड साइड, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राईट हँड साइड, clockwise, or maybe that can be vibrating, that can be oscillating towards the left hand side किंवा ही लाईट जी आहे लेफ्ट हँड साइड ला रोटेट. When we have to passes plane porous light
through a certain organic compound, aqueous organic compound, such as lactic acid, such as sugar, then emerged light, transmitted light, that their oscillations, their rotations are either the right hand side, that is as a clockwise, or either the left hand side, and this property of substances is called as the optical activity. हे सगळ्या सबस्टन्सेस मधनं होणार नाहीये. ते कोणत्या सबस्टन्सेस मधनं होणार ते आपण पुढे जाऊन पाहणारच आहे. पण एका सर्टन म्हटलं आपण सर्टन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स मधनं पीपीएल ला जर आपण पास केलं तर जर पीपीएल इमर्ज लाईटची जी ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मधनं बाहेर येईल ती जर राईट हँड साईडला रोटेट होत असेल किंवा लेफ्ट हँड साईडला रोटेट होत असेल तर ते जे सबस्टन्सेस इथं असणार ना या सबस्टन्सेसला आपण ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस म्हणतो. ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस. And these optically active substances, the property of optically active substances to rotate the PPL either right or left are called as the optical activity. म्हणजे असे substances the property of substance by which it rotates the plane of polarization of the incident plane polarized light. तो आपल्या भाषेत म्हणायचं तर द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टन्स विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट towards either right or left. That substances are optically active substances and that property, that phenomenon is called as the optical activity. Okay. सगळेच कंपाऊंड ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह नसतात. ते ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस म्हणजे तिसरी तुम्हाला असं म्हणतील ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस किंवा ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस किंवा कंपाऊंड्स. त्याची डेफिनेशन आपण आताच दिली. ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह कंपाऊंड्स. आता मी तर मागाशीच म्हटलो की पीपीएल जे ते सगळ्याच सबस्टन्स मधनं पास झाल्यानंतर रोटेट होणार नाही. मग ज्या सबस्टन्स मधनं रोटेट होणार नाही ते ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह असणार. ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस means the substances through which when PPL passes is do not rotate. That substances we are called as optically inactive substances. त्याला आपण ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस म्हणतो. आता पीपीएल नेमका राईटला जाईल की लेफ्टला जाईल मग इथल्या सबस्टन्सवर डिपेंड आहे. हे जे सबस्टन्सेस ते दोन प्रकारचे असतील. दे आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी सबस्टन्सेस. Dextrorotatory compounds. The compounds which rotates the plane of polarized light. The substances which rotate the plane of polarized light towards the right hand side, toward the clockwise direction. That substances are called as the dextrorotatory substances. That is indicated by D, or it is maybe indicated by plus sign. म्हणजे मी जर असं म्हटलो प्लस लॅक्टिक ऍसिड तर प्लस लॅक्टिक ऍसिड किंवा डी लॅक्टिक ऍसिड तर पीपीएल जो पास होईल प्लस लॅक्टिक ऍसिड मधून तो फक्त राईट साइडला रोटेट. इट इज ऑसिलेट्स टुवर्ड ओनली राईट हँड साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आणि लिओ रोटेटरी सबस्टन्सेस. What is meant by linear rotatory substances? It is indicated by L or maybe indicated by minus sign. U rotation means the substances which has the ability to rotate plane of polarized light towards the left hand side, towards the anti-clockwise. म्हणजे त्या सबस्टन्सेस मधून पीपीएल पास झाल्यानंतर तो जो प्लेन आहे तो काय होणार आहे लेफ्ट साइडला रोटेट होणार आहे. अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शनने रोटेट होणार आहे. आणि जर तो अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शनने रोटेट होत असेल त्याला आपण काय म्हणतो लिओ रोटेटरी सबस्टन्सेस. आणि हे जे रोटेशन्स आहेत दॅट इज कॉल्ड ॲज ऑप्टिकल रोटेशन्स. ऑप्टिकल रोटेशन्स म्हणजे काय असणार अँगल थ्रू विच हा अँगल नाही का त्याला आपण ऑप्टिकल रोटेशन म्हणणार. दीज आर द ऑप्टिकल रोटेशन्स means angle through which substance can rotate the plane of polarized light on passing through it is called as optical rotations. याला optical rotations असं म्हटलं जातं. ऑप्टिकल आयसोमेरिझमशी रिलेटेड टॉपिक आहे. 4-5 टर्म्स इथे 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स स्टडी केला. ऑर्डिनरी लाईट vibrating in all possible planes. They are electromagnetic radiations.
Plain polarized light, when ordinary light passing through Nikon's prism, that PPL passes immersed light that can be vibrating in only one plane perpendicular to the path of propagation. This one is the path of propagation. Light is vibrating perpendicular to it. Optical activity, when this PPL plain polarized light we have to pass it through a certain organic compounds, it can transmitted light vibrating either toward the right or left. एक तर राईटला लेफ्ट रोटेट फील्ड किंवा लेफ्टला रोटेट फील्ड आणि मग त्याला म्हणायचं त्या सबस्टन्सकडे असणारी जी ॲबिलिटी आहे त्याला म्हणायचं ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस आणि तो जो फिनॉमिना आहे तो म्हणजे ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. Optically inactive substances, they do not have the ability to rotate the PPL either toward the left or right. आता याच्यात एक तर लेफ्टला रोटेशन होणार आहे किंवा राईटला होणार आहे. मग याच्यात दोन प्रकारचे सबस्टन्स असतात, ड्युओ रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी. डेक्स्ट्रो डीए किंवा प्लस ने इंडिकेट करतात. मग डेक्स्ट्रो म्हटलं की काय होतं, तो जो पीपीएल सर्टन त्या ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स मधून इमर्ज आउट झाला तो पीपीएल राईट हँड साइडला रोटेट होईल. दॅट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाईट रोटेट्स टुवर्ड द राईट हँड साइड. ल्युओ रोटेटरी सबस्टन्स असेल तर हा जो पीपीएल आहे इमर्ज पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाईट तो लेफ्ट हँड साइडला रोटेट होईल. आणि हे जे रोटेशन्स असतात ही जी सबस्टन्सकडे असणारी ॲबिलिटी की सर्टन अँगल काहीतरी अँगल रोटेट होणार ना, तो जो अँगल आहे सर्टन अँगल थ्रू विच अ सबस्टन्स रोटेट द पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाईट ऑन पासिंग थ्रू इट, इट इज कॉल्ड ॲज द ऑप्टिकल रोटेशन. हे पोलरायझरच्या सहाय्याने शोधलं जाईल. एखादा सबस्टन्स ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असेल की नसेल. पण आपल्याला तर कागदावरती शोधायचं की कंपाऊंड ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे की नाही. मग त्याच्यासाठी काय क्रायटेरिया की आपला कंपाऊंड ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असेल की नसेल हे जर आपल्याला शोधायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याकडे एक महत्वाची टर्म येणार आणि दॅट इज वी हॅव टू कॉल ॲज द कायरॅलिटी. ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी व्हेरी इम्पॉर्टंट एमसीक्यू इज देयर. ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी डिसाइडेड बाय, कोण डिसाइड करणार, तुम्ही कसं डिसाइड करणार की ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी काय पोलरायझर घेऊन थोडी फिरणार आहे खिशात. मग तुम्ही कसं डिसाइड करणार, दॅट इज वी हॅव टू डिसाइडेड बाय कायरल ॲटम. कायरल ॲटम, ते कायरल ॲटमच्या सहाय्याने तुम्ही शोधणार और मॉलिक्युलर कायरॅलिटी किंवा तुम्ही मॉलिक्युलर कायरॅलिटीच्या सहाय्याने optical activity decided by chiral atom or the molecular chirality. So it's very important with that what is meant by chiral carbon atom, that is also called as asymmetric carbon. Asymmetric carbon. What is meant by म्हणजे ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह कंपाऊंड असेल तर त्याकडे असिमेट्रिक कार्बन पाहिजेच, कायरल कार्बन पाहिजेच. मग कायरल कार्बन म्हणजे काय, तर कार्बन ॲटम इन अ मॉलिक्यूल, कार्बन ॲटम इन अ मॉलिक्यूल दॅट इज फोर डिफरंट ॲटम्स ऑर द ग्रुप ऑफ ॲटम्स. त्या कार्बनला जे कार्बनच्या अणूची चार, त्याला जे चार ॲटम्स किंवा ग्रुप ऑफ ॲटम जोडले असतील ते चारही डिफरंट असतील तर तो जो कार्बन आहे तो कायरल. मग त्याला कायरल कार्बन तुम्ही माना. समजा हा कार्बन आहे, त्याला इथं ए, इथं बी आहे, इथं सी आहे, इथं डी. कन्सेप्ट हायपोथेटिकल. त्याला चार वेगवेगळे ॲटम्स जॉईन केले मी. मग हा कायरल जो हा कार्बन जो येतो कायरल तरी किंवा शो विथ द हेल्प ऑफ ॲस्ट्रिक, तर आपण ॲस्ट्रिकच्या सहाय्याने दाखवतो. ओके. आणि हा ऑप्टिकल आयसोमर दाखवतो, याची मिरर इमेज आपल्याला मिळणार. मग याला काय आहे की कायरल मॉलिक्युल्स and its mirror images are called as stereoisomers of each other. याची जर मिरर इमेज पाहिली मी, ह्याला मिरर मध्ये पाहिलं, दिस इज द मिरर. हा कायरल कार्बन, त्याला चार वेगवेगळे ॲटम किंवा ग्रुप ऑफ ॲटम जोडलेले असणार. आणि जर याला मिरर मध्ये आपण ठेवलं तर हा कार्बन हे तर ॲस्ट्रिक आहे, कोणत्याही बाजूला दिलं तरी काही फरक पडणार नाही. विषय हा आहे, हा ए राहील, इथं हा डी, इथं हा सी राहील आणि इथं काय राहील, बी राहील. मग याला कायरल मॉलिक्युल्स, हे जे कायरल मॉलिक्युल्स असतात, हा मॉलिक्युल कायरलिटी याच्याकडे मॉलिक्युलर कायरलिटी, याच्यामधला हा कार्बन जो येतो कायरल कार्बन आहे. म्हणजे कायरल मॉलिक्युल्स काय दाखवतात, मिरर इमेज ज्यावेळेस आपण त्याची पाहतो त्यावेळेस मिरर इमेजेस, कायरल मॉलिक्युल्स विथ इट्स मिरर इमेजेस
दे आर वी हॅव टू कॉल एज स्टेरिओ आयसोमर्स ऑफ इच अदर. त्याला आपण स्टेरिओ आयसोमर्स म्हणतो. ओके, व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट स्टेरिओ आयसोमर्स. आता इथं लक्षात ठेवा की ऑप्टिकल आयसोमर्स जर आपल्याला शोधायचे असतील म्हणजे एखादा कंपाऊंड आपण एक्सप्लेन करू. सपोज वी हॅव टू एक्सप्लेन द ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी ऑफ ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी आपण एक्सप्लेन करायला घेतली एखाद्या कंपाऊंडची. समजा आपण घेतला 2-chlorobutate. तुम्हाला नाही बरं की 2-chlorobutate लॅक्टिक ऍसिड याची ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी एक्सप्लेन करा. आता ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी कशी एक्सप्लेन करणार आपण. फर्स्ट पॉइंट आपण आधी तर 2-chlorobuteचं स्ट्रक्चर काढणार. सी 2-chlorobuteचं आपण स्ट्रक्चर काढू. हा CH3 2-chlorobutate कळतं ना, याच्यात किती कार्बन असणार, फिर 4 कार्बन असणार. CH3 हा घेतला मी Cl, हा घेतला C2H5 आणि हा जो आहे हा घेतला मी हायड्रोजन. ओके, किंवा असं नसून कळत हायड्रोजन. हा कार्बन दिस म्हणजे 2-chlorobutate. मग त्यांना काय सांगा पहिलं, फर्स्ट पॉइंट सांगा असिमेट्रिक कायरल कार्बन प्रेझेन्स ऑफ कायरल कार्बन. In case of 2-chlorobutate, this one is the optically active compound because 2-chlorobutate consists of the carbon. That carbon linked with 4 different atoms or the group of atoms. है की नाही, 4 वेगवेगळ्या ॲटम किंवा ग्रुप ऑफ ॲटमला जोडलेला आहे. हा कार्बन मिथाइल ग्रुपला जोडलेला आहे, इथाइलला जोडलेला आहे, Cl ला जोडलेला आहे, क्लोरीन आणि हायड्रोजन ॲटमला जोडलेला आहे. मग हा कायरल कार्बन जो याची आपण ऑलरेडी पाहिले की कायरलिटी असेल तरच ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी एक्सप्लेन करता येईल. मग हा कायरल मॉलिक्यूल. हा आपण पहिले सांगितलं की प्रेझेन्स ऑफ कायरल कार्बन. सो मॉलिक्यूल हॅविंग कायरलिटी, सो इट शोज द ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. ओके, आता बोर्ड सिलेबस मध्ये त्यांनी दिलं नाही तुम्हाला, पण ऍक्च्युअली ऑप्टिकल आयसोमर कसे शोधले. आता नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स आर फाइंड आउट बाय वन फॉर्म्युला दॅट इज 2^n. हे बोर्ड सिलेबस मध्ये नाहीये, हे तुमच्या माहिती सांगतो की नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स शोधायचे असेल तर फॉर्म्युला असतो 2^n. n इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन. नंबर ऑफ कायरल कार्बन. तुमचा कंपाऊंड जर तुम्ही पाहिला तर त्यामध्ये एक असिमेट्रिक कार्बन आहे. एक असिमेट्रिक कार्बन so n is equal to 1, so it becomes 2^1 is equal to 2. म्हणजे हा किती ऑप्टिकल आयसोमर दाखवणार आहे, 2. कायरल आहे म्हणजे ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी दाखवणार. तो किती ऑप्टिकल आयसोमर दाखवणार, मी तुम्हाला जस्ट फॉर्म्युला दिला आहे. बोर्ड सिलेबस मध्ये नसताना हा फॉर्म्युला दिला मी तुम्हाला. याच्या सहाय्याने तुम्ही ऑप्टिकल आयसोमर शोधा. कारण ज्यावेळेस तुम्ही CET जाता त्यावेळेस तुम्हाला ते विचारणार ग्लुकोज मध्ये किती, हाऊ मेनी ऑप्टिकल आयसोमर्स आर शोन बाय ग्लुकोज. आता तुम्हाला माहित नाहीये पण ग्लुकोज कन्सिस्ट ऑफ 4 असिमेट्रिक कार्बन. ग्लुकोज मध्ये 4 असिमेट्रिक किंवा कायरल कार्बन असतात. आणि पर्यायाने ग्लुकोजच्या बाबतीत आपण जर पाहिलं तर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर जर शोधायचे झाले, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स तर कसं होईल, 2^4 दॅट इज इक्वल टू 16. फ्रुक्टोज घेतला ना आपण, फ्रुक्टोज, तर फ्रुक्टोज मध्ये असिमेट्रिक कार्बन संख्या 3. हे कायरल कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन, कायरल कार्बन किती 3. मग ते ऑप्टिकल आयसोमर येणार 2^3 दॅट इज इक्वल टू 8. असे चान्सेस चेंज होत जाणार. पण नेमका हा फॉर्म्युला दिला गेला नाही. तर 2-chlorobutate ऑप्टिकल आयसोमर दाखवतोय, त्याकडे 2^2 तुम्ही पाहिलं त्याकडे 2 ऑप्टिकल आयसोमर सापडणार आहे. मग 2 ऑप्टिकल आयसोमर्स मग आपण लिहिणार काय, याची मिरर इमेज काढणार. इट्स मिरर इमेज. याची काढली आपण मिरर इमेज. ही मिरर आहे, आरसा. आरसा ठीक आहे. आरसा किती महत्वाचा असतो. हा C इथं असणार CH3, इथे काय जाणार Cl, इथे येणार C2H5 आणि याचा विचार केला मी इथं जो असणार तो असणार हायड्रोजन. 2 वेगवेगळे कॉन्फिगरेशन आहे. स्टेरिओ आयसोमर्स, कंपाउंड हॅव्हिंग द सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरंट स्पॅटियल अरेंजमेंट. स्पेस मध्ये होणारी जी अरेंजमेंट आहे ती वेगवेगळी आहे.
आणि मग एकाला आपण डी म्हणतो, D2-क्लोरोब्युटेन. D2-क्लोरोब्युटेन. तर दुसऱ्याचं नाव L2-क्लोरोब्युटेन. आणि लक्षात ठेवायचं व्हेरी इम्पॉर्टंट टर्म दॅट इज वी हॅव टू कॉल एज enantiomers. Enantiomer, that is also called as optical antipodes. आता इनॅन्शिओमरची डेफिनेशन काय? हे एकमेकांचे इनॅन्शिओमर्स आहेत, पण इनॅन्शिओमर्स म्हणजे काय हे तर फिक्स आहे की ऑप्टिकल आयसोमर्स आहेत. द ऑप्टिकल आयसोमर्स विच आर नॉन सुपर imposable mirror images of each other are called as the enantiomers. The optical isomers are the non-superimposable mirror images of each other are called as enantiomers. Non-superimposable म्हणजे काय? इमेज आणि ही एक नाही काय, हा एक ऑब्जेक्ट आहे, त्याची इमेज, ही इमेज मी उचलली आणि याच्यावरती ठेवली तर कधीच एकमेकाला तंतोतंत जुळणार नाही. फॉर एक्झाम्पल इथे यल आहे, इथे यल, हा मिरर आहे, तर हा मिरर हा असावी, याला जर मी उचललं याच्यावरती ठेवलं तर ते कधी तंतोतंत जुळणार नाही. जुळतील का? हा ई घेतला, हा एकमेकाला तंतोतंत जुळतील का? शक्य नाही. त्याला आपण नॉन सुपर इम्पोजेबल म्हणतो. यल आणि ई घेतला मी आता लेटर्स, आणि समजा इथं परत मिरर ठेवली आणि लेटरचा विचार केला मी ओ, तर इथं असंच दिसणार, हे व्ही असं दिसणार, व्ही. बरोबर. हे सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आहेत. आपला कंपाऊंड कायरल आहे, त्याकडे कायरलिटी आहे, म्हणून त्याची मिरर इमेज मिळणार. ते हे दोन कंपाऊंड जे असणार हे इनॅन्शिओमर्स असणार, हे ऑप्टिकल आयसोमर्स असणार, कारण ते नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस असतात. कंपाऊंड्स हॅव्हिंग the optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other are called as enantiomer. मग त्यातला एक डेक्स्ट्रा असणार, कुठलाही, याला डी म्हटलं तर याला एल, याला एल म्हटलं तर याला डी, तर एक डेक्स्ट्रा असेल तर एक काय असणार, लिओ रोटेटरी असणार. आता याच्यामध्ये नेमका फरक काय? हे enantiomers आहेत, दे हॅव आयडेंटिकल फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज. त्यांच्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज ह्या आयडेंटिकल असतात. आयडेंटिकल फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट दे हॅव डिफरंट ऑप्टिकल रोटेशन्स. पण त्यांचं ऑप्टिकल रोटेशन डिफरंट आहे. हा पीपीएल ला राईट हँड साईडला रोटेट करणार आहे, जेवढ्या अँगलने हा रोटेट करणार तेवढ्याच अँगलने हा पण त्याला परत लेफ्ट साईडला रोटेट करणार आहे. हा राईटला रोटेट करतो पीपीएलला, हा लेफ्टला रोटेट करतो. मी काय म्हटलो, दे हॅव आयडेंटिकल फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरंट ऑप्टिकल रोटेशन्स. पण त्यांचे ऑप्टिकल रोटेशन जे असणार ते डिफरंट असणार, त्यांच्या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ज्या असणार त्या डिफरंट असणार. ठीक आहे. म्हणजे जर समजा तुम्ही पीपीएल पास केला D2-क्लोरोब्युटेन वरनं आणि तो पीपीएल ला रोटेट करतोय सपोज 40 डिग्री राईट हँड साईडला, तर हा, आणि जर समजा आता आपण पीपीएल पास केला L2-क्लोरोब्युटेन वर, तो 40 डिग्रीलाच रोटेट करणार, राईट साईडला हा लेफ्ट, राईट साईडला हा लेफ्ट साईड. म्हणजे हे जे दे हॅव सेम मॅग्निट्यूड फॉर देअर ऑप्टिकल रोटेशन्स बट देअर साइन फॉर द ऑप्टिकल रोटेशन्स आर डिफरंट. याचे साइन डिफरंट असणार, दोघांचे मॅग्निट्यूड सेम असणार रोटेशनचं, पण साइन डिफरंट असणार. हे प्लस असणार, हे मायनस असणार. हे राईट हँड साईडला रोटेट करणार, 40 डिग्रीने समजा रोटेट करत असेल राईट हँड साईडला, तर यल जो आहे तो 40 डिग्रीनेच परत रोटेट करणार, म्हणजे त्यांचं मॅग्निट्यूड सेम असणार, पण डायरेक्शन मात्र काय असणार, अपोजिट असणार. ओके. म्हणजे याला आपण इनॅन्शिओमर्स म्हणतो. तिसरा क्रायटेरिया आपल्याकडे, जर समजा एखादा म्हटला सर आपण हे दोन्ही एकत्र केले, तर आता मी फक्त डेक्स्ट्रोज D2-क्लोरोब्युटेन घेतला आणि पीपीएल पास केला, तर मला माहिती की तो प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट जो असणार तो कोणत्या बाजूला रोटेट होणार आहे, तो त्याचं जे ऑसिलेशन आहे ते राईट साईडला असणार. फक्त L2-क्लोरोब्युटेन मधनच पास केलं तर त्याचे जे ऑप्टिकल रोटेशन असणार, ऑसिलेशन जे असणार ते 100% लेफ्ट साईडने असणार. पण एखादा म्हटला सर मी त्याचं मिक्सचर घेतलं, इक्विमोलार मिक्सचर, तर काय घेऊ, इक्विमोलार मिक्सचर घेतलं मी, इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ दिस इनॅन्शिओमर्स.
इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ these enantiomers are called as the racemic mixture. त्याला racemic mixture म्हटलं जातं. racemic mixture that is also called as racemic modification. racemic modifications. Equimolar mixture of the enantiomers equimolar mixture जे असणार that is called as racemic mixture. It is indicated by DL or indicated by plus minus sign. पण काय वाटतं तुम्हाला रेसिमिक मिक्सचर जे असणार ते 100% माझ्या माहितीनुसार ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह असायला पाहिजे. कारण ऑप्टिकल रोटेशन जे असणार ऑफ वन इनॅन्शिओमर एका इनॅन्शिओमरमुळे जे ऑप्टिकल रोटेशन होणार दॅट इज एक्झॅक्टली कॅन्सल्ड बाय अनादर इनॅन्शिओमर. दूसरा इनॅन्शिओमर त्याला एक्झॅक्टली कॅन्सल करणार +40 -40 प्लस मायनस कॅन्सल. सो बिकॉज ऑफ दॅट दे आर ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह. कधी पण लक्षात ठेवा रेसिमिक मॉडिफिकेशन जे असतात ते ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह असतात. ओके, आता हे प्रेझेंटेशन आपण जे केलं ते वेगवेगळ्या पद्धतीने केलं आपण. आपला टॉपिक क्लिअर करा. हे तुम्ही स्टडी केलं 2 क्लोरोब्युटेनची बाबतीत. समजा तुम्हाला त्यांनी लॅक्टिक ऍसिडची बाबतीत विचारलं असतं लॅक्टिक ऍसिड तर लक्षात घ्या. आता प्रेझेंटेशन सांगतो. तुम्ही कोणतेही प्रेझेंटेशन सांगायला दाखवलं तरी चालेल. तुम्ही 11वीच्या सिलेबसमध्ये ऑलरेडी स्टडी केलं की प्रेझेंटेशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्युल्स. presentations of आपल्याला प्रेझेंटेशन स्टडी करायचं कशाचं ऑफ अ कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्युल्स. मग आता मी आत्ता जे प्रेझेंटेशन केलं होतं ते तुम्हाला आठवत असेल की नसेल मला माहित नाही. पण 11वीच्या सिलेबसमध्ये तुम्ही पाहिलं होतं की हे वेज फॉर्म्युलानुसार मी आता तुम्हाला प्रेझेंटेशन करून दाखवलं होतं. आता 2 फॉर्म्युले परत एकदा तुम्हाला मी समजून सांगतो. प्रेझेंटेशन तुम्ही 2 पद्धतीने दाखवू शकता. एक आहे तुमच्याकडं फिक्स्चर फॉर्म्युला, फिक्स्चर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला, और दॅट फॉर्म्युला ऑल्सो वी हॅव टू कॉल इट क्रॉस फॉर्म्युला. त्यालाच तुम्ही म्हटला होता क्रॉस फॉर्म्युला. या 11वीचंच आहे क्रॉस फॉर्म्युला. प्रेझेंटेशन कसं करणार तुम्ही एक तर ह्या पद्धतीने करणार फिक्स्चर प्रोजेक्शनच्या मान्यानुसार किंवा एक दुसरी पद्धत आहे वेज फॉर्म्युला. असं एक प्रेझेंटेशन तुम्हाला जशा पद्धतीने प्रेझेंटेशन करून दाखवायचं असेल त्या पद्धतीने चालेल. आता फिक्स्चर प्रोजेक्शन फॉर्म्युलालाच आपण क्रॉस फॉर्म्युला म्हणतो नाही का. याच्यात काय केलं जातं मेन कार्बन ॲटम जो असणार याच्यात मेन कार्बन चेन ही व्हर्टिकल असते आणि त्या व्हर्टिकल चेन वरती जो कार्बन बरोबर तो कार्बन ईच कार्बन ऑफ द व्हर्टिकल चेन इज रिप्रेझेंटेड बाय क्रॉस. मी काय म्हटलो इन केस ऑफ फिक्स्चर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला मेन कार्बन चेन इज व्हर्टिकल. मेन कार्बन चेन जे असणार ते अशी व्हर्टिकल असणार बरोबर. समजा एखादा कंपाऊंड आपण घ्यायचं ठरवला समजा लॅक्टिक ऍसिड घ्यायचं ठरवलं तर मेन कार्बन चेन अशी व्हर्टिकल असणार. मेन कार्बन चेन व्हर्टिकल आणि त्या कार्बन विच इज प्रेझेंट ऑन द व्हर्टिकल चेन वरती असणारा जो कार्बन इट इज रिप्रेझेंटेड बाय क्रॉस. हा क्रॉसने इंडिकेट केला जाणार. म्हणजे इथं कार्बन आहे ही व्हर्टिकल चेन ही मेन चेन या क्रॉसने इंडिकेट केला. समजा आपण आता लॅक्टिक ऍसिडचं स्ट्रक्चर बाहेर घेतलं इथे घेतला आपण COOH, इथे घेतला CH3, इथे घेतला H आणि इथे घेतला OH. यामध्ये कार्बन हॉरिझॉन्टल लाईन्स ज्या असतात लक्षात ठेवा. ह्या हॉरिझॉन्टल लाईन्स ते मनात लक्षात ठेवा की हॉरिझॉन्टल लाईन्स ज्या असतात त्या प्रोजेक्टिंग अप ऑफ द प्लेनच्या बाहेर येतील त्या प्रोजेक्टिंग अप. आणि ज्या व्हर्टिकल लाईन्स असतील व्हर्टिकल लाईन्स आर प्रोजेक्टिंग बिलो फ्रॉम द कार्बन. ह्या कार्बन कडनं बिलो जातील. असं तुम्ही ऑलरेडी स्टडी केलं. मग हे स्ट्रक्चर आहे लॅक्टिक ऍसिडचं. आता याची हा असिमेट्रिक कार्बन तुम्ही असंही दाखवू शकता. त्याला मिरर इमेज दाखवली ही मिरर इमेज आहे तर हा असे येणार. इथे येणार COH, इथे येणार CH3, इथे येणार OH, इथे येणार H. असिमेट्रिक कार्बन हे स्ट्रिक्ट आहे ते आपण डिनोट करतो ते इथंच यायला पाहिजे असं काही रोल नाही. तर हा पण लॅक्टिक ऍसिड हा पण लॅक्टिकच ऍसिड. दोघांच्या प्रॉपर्टी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सारख्या पण त्यांच्या ऑप्टिकल रोटेशन ज्या असणार
हे डिफरंट असणार. सेम मॅग्निट्यूड अपोजिट डायरेक्शन. लॅक्टिक ऍसिड याला हे अशा पद्धतीने तुम्ही रिप्रेझेंट करू शकता. हा 2 ऑप्टिकल आयसोमर दाखवणार करण्याच्याकडे एक असिमेट्रिक कार्बन आहे. पिक्चर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. लॉंग चेन वरती कार्बनची लॉंग चेन जी असणार ती व्हर्टिकल असणार आणि प्रत्येक कार्बन तुम्ही क्रॉसच्या साहाय्याने दाखवणार. त्याच्यावरची असणारे ॲटम जे हॉरिझॉन्टल लाईन वरती येणार. हॉरिझॉन्टल लाईन जी असणार ती असं कन्सिडर करणार की प्रोजेक्टिंग अप फ्रॉम द कार्बन. कार्बन कडून प्रोजेक्टिंग अप झाली. आणि व्हर्टिकल लाईन जी असणार तुम्ही असं कन्सिडर करणार की दे आर प्रोजेक्टिंग बिलो फ्रॉम द कार्बन. हा एक फॉर्म्युला. किंवा दुसरा फॉर्म्युला आता मगाशी मी जे एक्सप्लेनेशन दिलं ते वेज फॉर्म्युलावरच दिलं. इन केस ऑफ वेज फॉर्म्युला वी हॅव टू कन्सिडर दॅट कार्बन इज प्रेझेंट ऑन द प्लेन ऑफ पेपर. हा कार्बन जो आहे तुम्ही इमॅजिन करा की तो प्लेन पेपर वरती. इट कन्सिस्ट ऑफ द 4 बॉन्ड्स. याला 4 बॉन्ड्स असणार. बरोबर आहे की नाही. इट कन्सिस्ट ऑफ 4 बॉन्ड्स. द बॉन्ड प्रेझेंट ऑन द प्लेन आर शोन बाय नॉर्मल लाईन. जे बॉन्ड्स प्लेन वरती प्रेझेंट असतील ते नॉर्मल लाईनच्या साहाय्याने दाखवा. समजा मी म्हटलो COH प्लेन वरती आहे. समजा मी म्हटलं हा OH प्लेन वरती आहे. दॅट इज वी हॅव टू शोन बाय नॉर्मल लाईन्स. द बॉन्ड्स विच आर प्रेझेंट ऑन द प्लेन that is we have to shown by normal lines. Okay, and the bonds projecting above the plane जे प्लेनच्या बाहेर राहतील त्याला सॉलिड वेजच्या साहाय्याने दाखवा. प्लेनच्या बाहेर असणार सॉलिड वेज. त्याला वेज फॉर्म्युला म्हटलं ना आपण. हे जे असणार ना दॅट इज वी हॅव टू शोन बाय सॉलिड वेज. हे सॉलिड वेजच्या साहाय्याने दाखवतो मी. म्हणजे हा तुम्हाला सांगतो की हा जो ॲटम किंवा ग्रुप ऑफ ॲटम असणार दॅट इज प्रोजेक्टिंग अबाउट द प्लेन. सॉलिड वेजच्या साहाय्याने दाखवतो. सॉलिड वेज म्हणजेच काय. सॉलिड वेज म्हणजे बोल्ड लाईन्स. बोल्ड लाईन. लाईन माहिती आहे. बोल्ड म्हणा. बोल्ड BOLD बोल्ड. बोल्ड लाईन. अँड द ॲटम ऑर द ग्रुप ऑफ ॲटम दॅट इज बिलो द प्लेन. जो प्लेनच्या बाहेर बिलो राहील दॅट इज वी हॅव टू शोन बाय ब्रोकन वेज. डॉटेड लाईन्स. तो ब्रोकन वेजच्या साहाय्याने दाखवा. डॉटेड लाईनच्या साहाय्याने दाखवा. म्हणजे तुम्ही त्याला असं दाखवा तुटलेल्या रेषा. याला वेज फॉर्म्युला. म्हणजे हे काय असिमेट्रिक कार्बन आहे आणि याची आपण मिरर इमेज पाहिली. हे जे प्रेझेंटेशन आहे 11च्या सिलेबसमध्येच आपण ऑलरेडी क्लिअर केलंय. मिरर इमेज आहे आणि हे कार्बन आहे. हा इथं COH आहे. इथं असणार OH. कार्बन प्लेन वरती आहे. हा हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे. हा कार्बॉक्सिल ग्रुप. हा पण प्लेन वरती आहे. हे जे दाखवतो तुम्ही सॉलिड वेजच्या साहाय्याने आहे. हे सॉलिड वेजच्या साहाय्याने हे सॉलिड वेज आहे. म्हणजे बोल्ड लाईन. हा इथं दाखवत राहिला आपला CH3. इथे येणार CH3 आणि इथं काय असणार डॉटेड लाईन. तुटलेल्या रेषेत साहाय्याने दाखवला आपण. त्याला तुम्ही काय म्हणणार ब्रोकन वेज म्हणा किंवा डॉटेड लाईन्स म्हणा. ही ब्रोकन वेज किंवा डॉटेड लाईन्स. हा डेक्स्ट्रो तर हा लिव्हो किंवा हा लिव्हो तर तो डेक्स्ट्रो. ओके, सो दिस इज अबाउट द टॉपिक. थँक यू व्हेरी मच.